안녕하십니까. 수원대학교 명예교수 곽영직입니다. 우리가 살고 있는 지구는 언제 어떻게 형성되었을까요? 그리고 어떤 변화를 거쳐서 현재 우리 이 모습이 되었을까요? 그리고 생명체는 언제 어떻게 나타났을까요? 그리고 우리 인류는 어떻게 지구상에 등장하게 되었을까요? 5장에서는 지구가 만들어지는 과정과 생명체가 등장해서 진화하는 과정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우주에는 수천억 개의 은하가 있어요. 하나의 은하에는 별들이 얼마나 될까요? 하나의 은하에도 2천억 내지 3천억 개의 별이 있습니다. 그 별들을 도는 수많은 행성들이 있죠. 행성들 주위에는 또 위성들이 있고요. 그러면 우리 우주가 얼마나 많은 천체로 이루어졌는지 알 수 있겠죠. 그런데 이 수많은 천체들 중에서 가장 중요한 천체가 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 오늘 우리가 얘기하려고 하는 지구입니다. 지구가 가장 중요한 이유는 두 가지죠. 하나는 우리가 살고 있는 천체이기 때문이고, 또 하나는 우리 인류가 직접 탐사하고 알아볼 수 있는 유일한 천체이기 때문입니다. 따라서 우리가 우주를 제대로 이해하려면 지구를 제대로 이해해야 됩니다. 지구를 찍은 수많은 사진들이 있는데, 그런 사진들 중에서 가장 인상적인 사진을 하나 보여드리도록 하겠습니다. 이 사진은 보이저 1호가 645km를 날아가서 1990년에 태양계를 뒤돌아보면서 찍은 사진입니다. 이 사진에 보면 여기 가운데 줄이 보이는데, 이 줄은 천체하고는 아무 관계없이 사진 찍을 때 카메라의 그 영향으로 생긴 거고요. 이 가운데 보이는 이 작은 점이 바로 지구입니다. 이 사진을 찍은 칼 세이건은 이 점을 페일 블루 닷이라고 했어요. 우리말로 번역하면 창백한 푸른 점이죠. 이 점에 대해서 칼 세이건은 다음과 같이 설명을 했습니다. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. 이 작은 점이 바로 우리 지구라는 겁니다. 그럼 우리 지구는 어떤 천체일까요? 우리 지구는 태양계에서 보면 세 번째에 있는 작은 행성입니다. 태양에 비해서 행성들은 아주 작죠. 행성들 중에서도 지구는 목성이나 토성에 비해서 아주 작습니다. 이 작은 암석으로 이루어진 점 위에 우리가 살아가고 있는 겁니다. 우리는 오랫동안 우리가 살고 있는 지구가 우주의 중심인 줄 알았어요. 그리고 지구 위에 살고 있는 우리가 우주의 주인공인 줄 알았죠. 그런데 과학이 발달하면서 우주를 이해하게 되고 은하를 이해하게 되면서 우리 지구가 우주의 변두리에 위치해 있다는 것을 알아가기 시작했습니다. 그렇지만 우주의 변두리에 있다고 해서 지구가 중요하지 않다는 의미는 아니에요. 지구는 우리에게 아주 특별한 여러 가지 특색을 가지고 있는 아주 중요한 천체입니다. 지구의 가장 중요한 특징을 몇 가지 짚어보면 첫 번째 특징은 표면이 물로 이루어진 유일한 행성이라는 뜻이죠. 행성이라는 것이죠. 여기서 유일하다는 것은 우주 전체에 있는 행성 중에서 유일하게 표면이 물로 이루어졌다는 뜻이 아니라 우리 태양계에 있는 행성들 중에서 그렇다는 뜻이죠. 우리 외계 행성에 대해서는 아직 자세한 거 아는 게 거의 없습니다. 그리고 지진, 화산활동, 대륙의 이동이 활발한 역동적인 행성입니다. 이게 무슨 뜻이냐 하면 지구는 아주 고요하게 평화로운 행성이 아니라 지구의 역사를 통해서 엄청난 변화가 이루어져 왔고 생명체는 그 변화와 함께 상호작용하면서 진화를 해왔습니다. 그래서 다이나믹한 행성이다. 세 번째는 현재까지는 태양계에서 생명체가 살고 있는 유일한 천체다. 우리 외계 생명체를 찾으려고 많은 노력들을 하고 있죠. 화성에 가서 땅을 파보기도 하고 여러 가지 실험을 해보기도 했는데 아직까지는 지구 밖에서 생명체의 흔적을 찾지 못했습니다. 아마 앞으로 연구가 진행되면 태양계에 있는 다른 위성이나 행성에서 미생물을 발견할 수 있을지는 몰라요. 그리고 외계 행성에서 외계 생명체를 발견할 수 있을지는 모르죠. 그렇지만 현재까지는 지구가 생명체가 가득한 유일한 행성입니다. 그러면 이런 지구는 언제 어떻게 만들어졌을까요? 태양계와 지구는 거의 동시에 만들어졌다고 보죠. 태양계와 지구는 약 45억 7천만 년 전에 만들어졌습니다. 과학자들에 따라서는 요 연대가 46억 년, 45억 4천만 년 왔다 갔다 하는데 제가 보기에는 연대가 몇 천만 년 틀리는 건 그렇게 중요하다고 생각되지 않습니다. 지금까지 과학자들은 지구에 있는 암석 그리고 운석 그리고 월석 이런 것들의 방사능 연대를 측정을 해서 가장 오래된 연대를 이렇게 조사를 해보니까 공통적으로 45억 7천만 년 전에서 시작이 됐다 하는 걸 알 수가 있습니다. 그래서 우리 태양계의 나이는 45억 7천만 년이다. 이제 이렇게 지금 알고 있습니다. 그러면 태양계는 어떻게 만들어졌을까요? 태양계는 커다란 먼지와 기체로 이루어진 구름덩어리에서 만들어졌습니다. 여기 보면 이게 커다란 먼지구름이죠. 이 먼지구름이 그냥 가만히 있으면 저절로 뭉쳐지진 않을 거 아니에요. 그래서 먼지구름이 뭉쳐지기 위해서는 온도가 아주 낮아져야 됩니다. 그러면 입자들의 운동이 아주 서서히 움직이기 때문에 작은 중력에 의해서도 뭉치기 시작하겠죠. 그리고 그것만 가지고는 또 부족해요. 외부에서 충격이 가해져야 됩니다. 예를 들면 태양이 성운 근처에서 초신성 폭발이 있다든지 그러면 그때 압력이 가해져서 어떤 지점에 밀도가 높아지는 지점이 있겠죠. 그 밀도가 높아지는 지점을 중심으로 서서히 뭉치기 시작을 합니다. 그런데 그 가해진 충격에 의해서 회전하기 시작하죠. 이 회전하기 시작하면 원래는 공 같은 모양의 성간운이 차츰 원반으로 변하기 시작합니다. 왜냐하면 이렇게 회전을 하면 회전하는 방향에는 원심력이 작용하고 회전하는 방향이 아닌 이런 방향에 원심력이 없기 때문에 이쪽 방향으로는 빨리 수축하고 이쪽 방향은 천천히 수축해서 결국 원반이 되죠. 그래서 원반의 중심에서는 태양이 만들어집니다. 그리고 원반 가장자리에서 밀도가 높은 점으로 작은 소형 누리들이 모여서 행성들이
만들어지게 되는 거죠. 이제 이런 과정을 거쳐서 태양계와 행성들이 45억 7천만 년 전에 만들어졌다. 태양계가 만들어지기 위해서는요, 가운데 태양이 만들어져야 되고 그 주위를 도는 행성들이 만들어져야 됩니다. 그런데 지금까지 이제 과학적으로 여러 가지 분석을 해보면 태양이 만들어지는 거는 잘 설명을 할 수가 있어요. 아까처럼 이제 소용돌이가 만들어져서 가운데 큰 물질 덩어리가 만들어져서 태양이 만들어졌다. 그런데 가장자리 행성이 만들어지는 메커니즘은 잘 이해하고 있지는 않습니다. 그렇지만 현재까지의 연구 결과를 보면 가장자리에 작은 물질 덩어리들이 모여서 행성이 되었다. 그런데 행성이 지금 우리 태양계에는 8개의 행성이 있는데 처음부터 8개가 만들어진 게 아니고요. 처음에는 작은 행성들이 수없이 많이 만들어졌습니다. 수없이 많이 만들어서 태양 주위를 돌다 보니까 서로 부딪혀서 충돌하고 합쳐지고 그래서 결국은 8개만 남고 그 주위를 행성 주위를 도는 위성들이 또 만들어지고 이렇게 됐다. 이제 우리 그렇게 설명을 할 수 있죠. 그런데 우리 태양계를 공부할 때 학생들이 가장 먼저 배우는 게 행성들은 타원 운동을 한다고 배우죠. 왜 행성들은 타원 운동을 할까요? 행성들과 태양 사이에는 중력이 작용하고 있어요. 거리 제곱에 반비례하는 중력이 작용하죠. 수학적으로 분석해 보면 거리 제곱에 반비례하는 중력이 작용하면 4가지 운동 중에 하나를 할 수가 있습니다. 원운동, 타원운동, 포물선 운동, 쌍복선 운동. 이 중에서 어떤 운동을 하느냐는 맨 처음에 얼마만큼의 에너지를 가지고 운동을 시작했느냐에 따라 달라지죠. 그런데 포물선 운동과 쌍곡선 운동을 하는 분들은 태양계에서 다 달아나 버렸어요. 그리고 원운동을 하기 위한 조건은 아주 까다롭습니다. 그러니까 이것들이 막 충돌하다 보니까 태양계 밖으로 도망간 놈들도 많이 생기고 또 태양 쪽으로 낙하한 놈도 많이 생기고 그러고 타원 운동을 만족하는 놈들만 8개가 남아서 태양계를 이루게 됐다. 그런데 미행성들이 처음에 그 작은 행성들은 우리는 미행성들이라고 그러는데 그 미행성들이 서로 충돌해가지고 큰 행성이 8개 행성이 만들어졌다 그랬잖아요. 그런데 한 번에 충돌할 때는 엄청난 에너지가 나오기 때문에 행성의 온도가 엄청 올라갑니다. 그런데 태양계 형성 초기에는 이런 충돌이 가끔씩 일어난 게 아니라 그냥 계속 일어나다 보니까 행성들이 다 녹아내려 버리죠. 그래서 미행성들이 충돌하여 큰 행성으로 성장하면서 많은 행성들은 우주로 날아가고 그 나머지 행성은 녹아내려 가지고 용암덩어리가 됐다. 용암덩어리가 됩니다. 그 용암덩어리가 만들어지기 때문에 다 녹아내렸기 때문에 무거운 원소들, 금속으로 이루어진 무거운 물질들은 내부로 들어가서 핵을 만들고 암석으로 이루어진 가벼운 물질들은 바깥에 모여서 멘틀과 지각을 형성하게 됐다. 그래서 지구의 층상 구조가 이런 충돌 과정에서 만들어졌다. 이렇게 우리 이해하고 있습니다. 요즘은 이제 이런 우리가 직접 충돌을 해볼 수는 없잖아요. 실험실에 실험해 볼 수는 없잖아요. 근데 요즘은 컴퓨터 시뮬레이션으로 이걸 다 해요. 그래서 작은 미행성들을 만들어가서 충돌시키고 어떻게 지구 표면의 변화가 어떻게 되고 이것들이 어떻게 이제 태양계가 만들어지는지를 수없이 시뮬레이션으로 실험을 하죠. 그래서 우리는 비교적 상당히 잘 이해하고 있다. 이제 우리 그렇게 생각하고 있습니다. 그러면 지구를 돌고 있는 달은 어떻게 만들어졌을까요? 우리 지구에는 위성이 하나밖에 없죠. 우리 목성이나 토성이나 천왕성 이 행성들은 위성이 수십 개씩 됩니다. 근데 지구는 딱 하나예요. 그런데 지구는 위성이 하나지만 그 위성이 아주 특별한 위성입니다. 달이 태양계에 있는 모든 위성 중에 가장 큰 위성은 아니에요. 근데 지구의 크기와 달의 크기, 위성의 크기에 비로 보아서는 가장 큰 위성입니다. 달의 크기는 지구의 지름이 약 4분의 1 정도 돼요. 그러니까 엄청나게 큰 위성을 가지고 있다고 볼 수 있죠. 이렇게 큰 위성이기 때문에 지구에 아주 많은 영향을 줍니다. 여러분 바닷가에 가보면 밀물과 썰물이 생기는데 이게 달의 중력작용 때문에 생긴다는 건 우리 다 알고 있는 얘기잖아요. 중력작용뿐만 아니라 지구의 이 자전축이 23.5도 기울어져서 돌고 있기 때문에 계절의 변화가 생기는데 달이 없었다면 이 자전축도 안정을 이루지 못해서 지구의 계절의 변화도 완전히 다르게 만들어졌겠죠. 그래서 달은 지구 생명체나 지구 환경에 엄청나게 중요한 역할을 합니다. 그럼 이런 달은 어떻게 만들어졌을까요?
우리 달에 대한 연구가 본격적으로 시작되기 전에는 달의 기원을 설명하는 세 가지 이론이 있었어요. 하나는 지구와 달이 동시에 만들어졌다. 또 하나는 먼 데서 만들어져 가지고 우연히 지구 근처를 지나가다 지구에 잡혔다. 또 하나는 지구가 만들어진 다음에 지구에서 떨어져 나갔다. 이렇게 세 가지 이론이 있었죠. 그런데 1960년대 말서부터 1970년대 초에 아폴로 우주선이 달에 가서 월석을 채취해 왔어요. 그래서 월석을 자세히 조사하고 보니까 두 가지 사실을 알게 됐어요. 하나는 달의 암석의 성분이 지구 암석의 성분하고 상당히 비슷하다. 이게 상당히 비슷하다는 얘기는 다른 데서 만들어져서 왔을 가능성이 없다는 얘기죠. 그런데 아주 똑같진 않아요. 만약에 지구에서 떨어져 나갔으면 아주 똑같아야 될 거 아니에요. 아주 똑같지도 않아요. 그러니까 다른 데서 만들어진 것도 아니고 지구에서 떨어져 나간 것도 아닙니다. 그럼 이 달은 도대체 어떻게 만들어졌느냐? 그러다가 이제 1970년대부터 빅충동설, 대충동설이라고도 하죠. 그 대충동설 이론이 나옵니다. 뭐냐면 지구가 만들어지고 약 1억 년 좀 안 됐을 때 화성 크기의 행성이 지구하고 충돌했다. 이 충돌 과정을 통해서 달이 만들어졌다. 우리 그림으로 만들어지는 과정을 보면 그러니까 지구가 만들어지고 지구의 나이가 1억 년이 채 안 됐을 때 지구에 충돌한 화성 크기의 행성 이름을 우린 테이아라고 이름을 붙였어요. 우리 과학자들 이름 붙이는 거 좋아하잖아요. 그래서 여기 이름 테이아라는 이름을 붙였는데 테이아가 와서 부딪혀서 큰 충돌이 일어납니다. 그러면 이 충돌 부스러기가 하늘로 날아 올라갈 거 아니에요. 이 날아 올라간 부스러기 중에 많은 부분은 우주 공간으로 날아가기도 하고 지구로 다시 떨어지기도 했겠죠. 그러고 나머지들이 모여서 지구를 돌다가 그것들이 중력에 의해서 합해져서 달이 됐다. 이제 이런 이론이 설득력을 얻고 있습니다. 이것도 마찬가지로 요즘은 컴퓨터 시뮬레이션을 통해서 지구를 수많은 작은 입자들로 나눠요. 그리고 충돌하는 테이아라는 천체도 작은 입자들로 나눈 다음에 충돌을 통해서 어떤 일이 벌어지는지를 컴퓨터 시뮬레이션을 통해서 잘 조사해 보면 달이 만들어지는 과정을 비교적 잘 이해할 수 있습니다. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 처음에 미행성이 만들어져 가지고 충돌을 통해서 지구가 녹아내린 상태가 되면 층상 구조가 만들어졌다 그랬는데, 그래서 핵은 지구의 핵, 지구는 고체 상태인 내핵과 액체 상태인 외핵이 있죠. 내핵은 지구의 가장 중심을 이루는 게 내핵이거든요. 온도가 더 높아요. 그런데 고체 상태입니다. 왜 그러냐면 압력이 높기 때문에. 그리고 그 주변엔 외핵은 오히려 내핵보다는 온도가 낮으면서도 액체 상태죠. 그래서 액체 상태인 외핵과 고체 상태인 내핵으로 이루어졌는데, 외핵과 내핵은 주로 철이나 니켈과 같은 무거운 금속으로 이루어져 있습니다. 그리고 외핵 바깥쪽에는 지구의 가장 많은 부분을 차지하는 멘틀이 있고요. 멘틀 위에 아주 얇은 지각이 떠 있죠. 이 멘틀과 지각은 규소로 이루어졌습니다. 마그마 오션이라는 무슨 뜻이냐면 처음에 충돌했을 때는 다 녹아내렸으니까 막 용암의 바다였었다, 그런 뜻입니다. 그리고 대기는 화산이 일어나고 충돌해서 용암이 분출하고 하니까 그럴 때 지구에서 뿜어져 나간 대기들이 아주 두꺼운 대기층을 형성해서 지구 초기에는 압력이 100기압이나 됐다고 합니다. 그러니까 지구도 지금 우리 금성의 대기 압력이 약 90기압 정도 되거든요. 지구의 대기압도 그 정도 높았다고 합니다. 그때는 생명체가 있었다면 그냥 짜부러졌겠죠. 그런데 지구의 대기 중에 있던 물은 태양빛에 의해서 분해돼서 수소와 산소로 분해되고, 또 대기 중에 많이 포함되어 있던 이산화탄소는 물에 녹아서 땅으로 떨어져서 암석을 이루게 됩니다. 그래서 대부분의 이산화탄소가 암석 상태로 이제 존재하게 되면서 대기에는 주로 질소가 많게 되죠. 우리 우주에 나가서 지구를 보면요, 지구의 색깔이 푸른색이라고 그래요. 그래 푸른 지구라고 그러거든요. 푸른 지구는 왜 푸른 지구냐면 질소가 모든 빛 중에서 푸른색을 가장 잘 산란하기 때문에 그렇습니다.
그래서 푸른 지구가 만들어졌다. 이제 우리 이렇게 이해하고 있습니다. 지구에는 생명체가 언제 지구에 등장했는지 정확히는 알지 못해요. 지금까지 화석으로 발견된 가장 오래된 생명체의 흔적은 약 35억 년 전에 시아노박테리아가 만든 스트로마 톨라이트라고 하는 이렇게 그 암석 형태입니다. 요거는 이제 시아노박테리아가 죽으면 거기에 여러 가지 광물질이 섞여서 층이 쌓이고 그 위에 다시 시아노박테리아가 살다가 죽으면서 또 광물질이 섞여서 층이 쌓여서 큰 암석이 만들어지는 거거든요. 이런 그 스트로마톨라이트는 지금도 만들어지고 있어요. 그래서 이렇게 이 스트로마톨라이트가 가장 오래된 광합성하는 생명체의 흔적입니다. 이게 약 35억 년 전 거예요. 그렇다면 이거는 최초의 생명체가 아니니까 최초의 생명체는 그거보다 더 이른 시기에 나타났을 거 아니에요. 그래서 우리는 약 40억 년 전에 생명체가 나타났을 것이다 이렇게 예측하고 있어요. 그렇지만 최초의 생명체 흔적은 남아있지 않죠. 그래서 정확한 연대를 우리가 알 수가 없습니다. 그런데 시아노박테리아가 나타나, 다시 말해서 광합성을 하는 생명체가 나타나기 전에는 지구 대기에는 산소가 없었어요. 그래서 그 당시에는 산소를 필요로 하지 않는 혐기성 생명체만 살고 있었죠. 그러다가 시아노박테리아가 나타나가지고 광합성을 하면서 산소를 뿜어내기 시작하니까 지구 환경이 엄청나게 변하기 시작합니다. 이 당시에는 물론 모든 생명체가 바다에 살고 있었죠. 바다에 살고 있으니까 바다에 살면서 광합성을 하면 산소가 가장 먼저 바닷물을 산소로 오염시키기 시작하겠죠. 그러면 바다에 있는 모든 금속, 녹아있던 금속들이 산소와 결합해서 밑으로 가라앉게 됩니다. 근데 바닷물 속에 가장 많이 포함되어 있던 금속이 철이거든요. 철이 산화철이 돼가지고 밑으로 가라앉아서 호상철광석이라고 하는 철광석을 형성합니다. 그 다음에는 바닷속에 산소가 모든 물질들을 다 산화시킨 다음에는 그 산소가 공기 중으로 나오기 시작할 거 아니에요. 그래서 공기 중에 산소가 증가하기 시작을 합니다. 그래서 공기 중에 산소가 많아지면 이것들이 쭉 올라가서 우리 지구 대기 상층부에 오존층이 만들어지죠. 이 오존층은 지구의 생명체들한테 엄청나게 중요합니다. 왜냐하면 오존층은 우리가 다 알다시피 태양에서 오는 자외선을 막아주잖아요. 그게 없으면 지구의 생명체가 살 수가 없죠. 이제 나중에 우리가 얘기가 나오겠습니다만 바다에 살던 생명체가 지상으로 나오거든요. 바다보다는 지상이 자외선의 세기가 더 강합니다. 그래서 지상의 육지의 생명체가 살 수 있게 된 것은 이 오존층이 형성되었기 때문이다. 이렇게 이야기할 수가 있어요. 그리고 약 21억 년 전에 진핵 생명체가 출현합니다. 진핵 생명체 이전에 그럼 무슨 생명체냐? 진핵 생명체 이전에 있던 생명체를 원핵 생명체라고 그래요. 원핵 생명체는 막으로 된 핵막을 가지고 있지 않은, 우리 세포 안에 세포 핵이 있잖아요. 핵이 막으로 둘러싸이지 않습니다. 그리고 진핵 생명체는 핵이 막으로 둘러싸여 있어요. 여러분 보세요. 40억 년 전에 생명체가 나타나서 핵이 막으로 둘러싸이는데 얼마 걸렸죠? 20억 년이 걸렸어요. 그러니까 좀 더 단순한 형태의 생명체가 나타나서 우리 오늘날 볼 수 있는 모든 생명체를 이루는 진핵세포라고 하는 세포가 만들어지는데 20억 년이 걸렸죠. 그리고 이 진핵 생명체가 이건 이제 하나의 세포로 이루어졌어요. 이게 시간이 가다 보면 이제 여러 개의 세포로 이루어진 다세포 생명체로 또 진화하게 됩니다. 우리 생명체 분류해 보면요, 생명체는 이 생명체를 이해하는데 가장 중요한 게 분류체계예요. 어떻게 분류하느냐에 따라서 생명체를 이해하는 방법이 달라지거든요. 예전에는 여러 가지 다른 방법으로 분류했는데 지금은 세 가지 역, 그러니까 역이라는 걸 영어로는 도메인이라고 합니다. 3도메인, 그리고 6가지 계, 6가지 생물계, 이렇게 해서 세균역, 고세균역, 진핵 생물역. 우리가 알고 있는 거의 모든 생명체는 진핵 생물역에 속합니다. 여기는 동물계, 식물계, 균계, 그리고 원생 생물계, 이렇게 4가지 계로 또 나눌 수 있죠. 이렇게 생명체가 세균력이 가장 먼저 나타났고, 그 다음에 고세균력이 나타났고, 그 다음에 여기서부터 진핵 생물체로 이렇게 진화해 왔다. 이렇게 볼 수 있습니다. 대기 중에 그 산소의 변화량을 보면요, 우리 지구의 생명체가 나타난 게 40억 년 전이에요.
그런데 약 10억 년 전은 10억 년 동안은 대기의 산소가 크게 증가하지 않습니다. 왜 그러냐면 그동안에는 만들어진 산소가 주로 바닷물을 오염시키다가 그리고 여기서부터 대기로 나오기 시작하죠. 그래서 원생 루대가 되면 산소의 농도가 증가합니다. 그리고 현생 루대, 고생대가 되면 산소의 농도가 크게 증가하죠. 그래서 이 산소가 이제 우리 엄청나게 생명체의 활동과 직접 관계가 있다 하는 걸 우리가 지구의 생명체가 처음 나타난 것은 약 40억 년 전이라고 했어요. 근데 40억 년 전에 나타난 생명체는 원핵 생명체라고 그랬었죠. 그리고 약 21억 년 전에 진핵 생명체가 나타나고요. 그리고 16억 년 전에서 10억 년 사이가 되면 여러 개의 세포로 이루어진 다세포 생명체가 나타납니다. 그동안 과학자들은 오랫동안 고생대 이후에 우리가 알고 있는 여러 가지 생명체들이 나타났다 그렇게 알고 있었거든요. 그런데 얼마 전에 연구에 의해서 고생대 이전에도 상당히 큰 상태의 연체동물이 살고 있었다 하는 것을 알게 됐어요. 이 연체동물들을 에디아카라 생명체다 이렇게 얘기를 합니다. 에디아카라 생명체는 6억 년 전서부터 5억 5천만 년 전까지 전 세계 여러 곳곳에 살았던 생명체인데요. 이 생명체들은 이상하게도 고생대 생명체들로 연결되지 못하고 멸종해버리고 말았습니다. 그 에디아카라 생명체 중에서 가장 대표적인 게 디킨소니아, 요기아 이런 생명체들인데 이 생명체들은 크기도 크고 여러 가지 그 다양한 형태를 가지고 있어서 지구 생명체들의 선조다 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. 그렇지만 아까 얘기한 대로 현대 생명체들로 직접 연결되지는 못했습니다. 5억 4,200만 년 전이 되면 지구에는 엄청난 생명체의 변화가 일어납니다. 캄브리아기 초에 있었던 이 생명체의 큰 변화를 생명 대폭발이라고 그러죠. 이 생명 대폭발 기간 동안에는 현대 보이는 거의 모든 생명체 문들의 조상이 나타납니다. 생명체를 크게 나누면 3개 도메인 역으로 나눈다 그렇게 얘기를 했고요. 그리고 3개 도메인은 다시 6개의 개로 나눈다 그렇게 얘기를 했습니다. 그 6개의 개 바로 밑에 있는 큰 분류체계가 문입니다. 그래서 지구에 살고 있는 동물의 거의 모든 문의 조상들이 나타난 시기가 바로 캄브리아기 생명 대폭발 시기입니다. 그리고 캄브리아기 다음에 오는 올드비스기에는 생명체 다양성이 크게 증가하죠. 이때 이제 이끼류라든지 절지동물이 육상으로 진출하기도 하고요. 바다에서는 척추동물의 조상인 척추어류들이 등장합니다. 그리고 올드비스기 다음에 오는 실루리아기에는 관따발 식물이 육상으로 진출을 해서 크기가 큰 관따발이 있다는 얘기는 그 양분이나 물의 통로가 되는 상당히 단단한 관이 있는 식물이라는 뜻이거든요. 이런 관이 있는 식물은 이끼류와는 달리 아주도 높게 자랄 수가 있습니다. 그래서 육지에 이제 식물들이 번성하게 되지요. 대본기는 어류의 시대다 해서 바다에 온갖 어류의 조상들이 나타나고 육지에는 양서류가 육지로 진출하게 됩니다. 그리고 석탄기는 육지가 완전히 아주 큰 식물체로 덮이게 되죠. 이 식물체들이 땅에 묻혀서 오늘날 우리가 사용하는 석탄이 됩니다. 그리고 폐륜기에는 엄청난 일이 벌어집니다. 우리가 다음 강의에서 자세히 이야기하겠지만 폐륜기에는 지구 역사에서 있었던 가장 큰 대멸종 사건이 일어납니다. 그래서 다음 강의에서는 이 대멸종 사건이 지구의 지각 변동과 어떤 관계가 있는지에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 이번 강의는 여기서 마치겠습니다.